ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਏ, मैं बेनती करनी चाहांगा एक कि इत्थे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं कि ये जिन्ने भी सिक्खी लहर के समागम सवेरे शाम हो रहे हैं, ये तुसीं अपने घरां विच भी सरवण कर सकते हो। इंटरनेट के माध्यम राही दो वैबसाइट हैं, sikkhilehr.com और gurmatgyan.com। ते जिहड़े नौजवान माई भाई अपने मोबाइल के विच इंटरनेट वरतते हैं, उन्हां दी जानकारी वास्ते है कि जिन्हां पास एंड्रॉयड फोन हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जाके सिक्खी लहर रेडियो सर्च करोगे तो उत्थे सिक्खी लहर रेडियो तुहानूं मिल जाएगा। इनू अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। 24 घंटे तुसी लगातार गुरबाणी और इतिहास नूं श्रवण कर सकते हो। और जिन्ने समागम हो रहे हैं, जिवें अज दा इह समागम है जिथे ये संगत स्थानक सुन रही है, उत्थे देश विदेश विच जिन्हें भी माई भाई इंटरनेट वरतते हैं वो इस समागम के नाल जुड़े हुए हैं तो इस समय भी वो श्रवण कर रहे हैं। बेनती की जा रही सी कि मनुख सुख की चाहना हरेक कोई रखता है। हरेक इंसान चाहता है मेरे घर में सुख होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, धन दौलत होवे। हर एक बंदा चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई दुख होवे, रोग होवे, कलेश होवे। पर ये वास्ते मनुख आपो अपनी बुद्धि के अनुसार यतन करता है। जिधर कोई दस पाता है उस पासे नहीं उतरता। कोई बंदा तो धागे के समझता है शायद धागा बांह दे नाल बन लिया जाए, कोई तवीत गले में लटका लिया जाए, उहदे नाल सुख मिल जाना। कई बंदे उंगलों के तरह तरह दी रंग बिरंगियां पत्थर दी छापां बना के पा लेंदे ने, शायद इहदे नाल साडे कलेश दूर हो जाने। कुछ होर सोचते हैं कि शायद किसी सरोवर के विचों जल लिया के इशनान कर लिया जाए, घर में छिड़क दिता जाए, शायद ये सुख मिल जाए। कोई लखां के दाते वाल तुरिया है तो कोई किसी पीर फकीर वाल तुरिया है, कोई मड़ी के कबर से जाके उत्थे दीवा जगा रहा है, कोई जोत जगा रहा है कि शायद सानू इत्थों ये सुख मिल जाए। इसलिए सतगुरु जी की पावन बाणी ने ये वाक साडे सामने रखे ने कि सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। अपने सुख के वास्ते मनुख कदी किसी अगे जाता है, कदी किसी अगे न्यूंदा है, कदी किसी को तरले लेता है कि शायद इत्थों मैनूं ये सुख मिल जाए। पर बाबा फरीद जी का ये मन को तरवास देने वाला जिहड़ा वाक है और दृढ़ता वाला, चढ़ती कला वाला, ये सानू हमेशा याद रखना चाहिए है कि बाबा फरीद जी ने कहा कि मैनू किधरे दूसरे के दर के उत्ते भिखारी बन के ना बैठना पवे कि मैनू कोई मदद चाहिए है, मैनू कोई सुख चाहिए है। जे किते इस तरह हे रब जी मैनू इस तरह करना पिया तो मैं अपनी मौत कबूल करता हाँ, पर तुहाडा दर मैं छड्डण वास्ते तैयार नहीं। फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू इवें रख सी जियो शरीरों ले। इस शरीर दे विचों उस दिन जिद कढ़ लवी जिस दिन मैनूं तुहाडा दर छड्ड के किसी होर दे दर ते जाके बहना पवे। इसलिए साडा भी जिहड़ा मन है वो गुरु दे दर दे उत्ते दृढ़ होना चाहिए है कि असीं भी गुरु दा दर छड्ड के ये पल्ला छड्ड के किसी होर देहधारी पखंडी दे कोल जाके उत्थे जाके असीं सुख नहीं चाहुंदे, क्योंकि सब सुख दाता राम है, दूसरा ना है कोई। केवल ते केवल गुरु दे कोल ही सानू सुख आनंद खेड़ा मिल सकता है। सो आओ हुण कुछ समा असीं सवाल जवाब जिसनूं असीं विचार चर्चा कहते हाँ उहदे वास्ते रखिया गया है। आप जी के मन विच गुरबाणी, इतिहास जां सिख रहत मर्यादा दे नाल संबंधित मन विच किसी तरह का कोई वलवला, कोई शंका, कोई सवाल होवे तां लिखती तौर पर भेज दिओ जां हाथ खड़ा कर दिओ। आप जी तक पहुँच करके सवाल लै लिया जाएगा। एक सवाल जिहड़ा कि पहला साडे पास पहुंचे है गुरबाणी नाल संबंधित है
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੇਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਖਵਾਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕੌਲਾ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਦ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਧਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਟਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਕਾਮੀ ਸੁਭਾਅ, ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਆਲਸੀ ਸੁਭਾਅ, ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ, ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛਟੀਐ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਹ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੱਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਂਝ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਮੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੱਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਭੱਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕੌ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਸ਼ਮਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਖੀਰ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਜੋ ਬੱਚੇ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਬੱਚੇ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਗਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਪਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਰਾਜਜੋਤ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਕੇਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।